اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شام کو سلام، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام۔ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم ومنع سر و ساما مدد قبلہ دین ہمیشہ روتا ہے عاشق تمہاری یادوں میں، ہر ایک آنسو کا قطرہ سلام کہتا ہے، نواز تو بھی چمکتا رہے گا ہر لمحہ، حسن حسین کو چونکہ سلام کہتا ہے۔ باد توحید کے متبالو میں اپنے رخ انور کی زیارت کرانے والے نبی، گلستانی رسالت کے مہکتے ہوئے پھول اللہ کے پیارے رسول، جن کی نظر چاند پر پڑی تو چاند کے حسن میں اضافہ ہو گیا، جن کی نظر سورج اور ستاروں پر ہوئی تو سورج اور ستاروں کے اندر نکھار پیدا ہو گیا، جن کی نظر آج کے وفادار مسلمانوں پر ہوئی انہیں امام احمد رضا و تاج الشریعہ کا زمانہ نصیب ہو گیا۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں یہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی اللہ، زور سے پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا ملجانا مابانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر اور ایک بار جی لگا کر آپ کی اور ہماری یہ مشترکہ خوش بختی ہے کہ آج گفتگو تھوڑی سی ہوگی، یہ بھی میرے حسین کی اولاد، نبی کی اولاد، اور جن کو آج ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے بابو حضور، یہ بھی نبی کی اولاد۔ ارے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو میسرات رسول اللہ وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ آقا نے فرمایا تھا ایک ہے قرآن، بولو نا سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، ایک ہے قرآن، اسے کبھی مت چھوڑنا، جو اس کو پکڑ، یہ رب کی مقدس کتاب ہے۔ ہم ماہ محرم الحرام کا مہینہ، لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، تاشے پیٹ رہے ہیں، ہمارے بچے ڈانس کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں 1440 سال پہلے میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دھول کو چھوڑو گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ پوری دنیا میں دیکھیں اہل سنت والجماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے جس کے سینے سے قرآن بھی لگا ہے اور ہاتھوں میں دامن اہل بیت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات؟ تقریر قیامت یہ وہ خاندان ہے قیامت باقی رہیں گے حشر تک باقی 72 کربلا والے رہیں گے حشر تک باقی 72 کربلا والے رہیں گے حشر تک باقی 72 کربلا والے۔ یزیدی مٹ گئے لیکن یزیدی مٹ گئے لیکن اے گھر گھر کربلا رہیں گے حشر تک باقی 72 کربلا والے رہیں گے حشر تک باقی 72 کربلا والے۔ چاہوں گا
کہوں گا شعر سنیں سنو یہ الحمدللہ ہلچل بہاری بہت اچھا نقیب ہے سنیے گا ہلچل بنگالی سنیں سنو ظالمو تم پیاس کا تانا نہ دو سنو ظالمو تم پیاس کا تانا نہ دو ان کو سنو ظالمو تم پیاس کا تانا نہ دو ان کو یہ رکھ دے اپنی ٹھوکر میں یہ رکھ دے اپنی ٹھوکر میں سمندر کربلا والے تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت ذکر شہداء کربلا تقریب حضور خواجہ غریب نواز قاری منظر نواز صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا حسین سب لوگ اٹھا دیں یا حسین حضور آپ نے یا حسین سنیں ایک شعر سنیں کربلا میں پانی بند کیا گیا تھا نبی کی اولاد ٹھیک 3 دن تک بھوکے ہیں پیاسے ہیں لیکن شاعر کیا کہتا ہے ضرور کہوں گا یزیدی ہے کہ مرتے جا رہے ہیں پانی پی کر صدامہ صاحب یزیدی ہے کہ مرتے جا رہے ہیں پانی پی کر یزیدی ہے کہ مرتے جا رہے ہیں پانی پی کر ہے پیاسے پھر بھی زیادہ ہے پیاسے پھر بھی زیادہ کربلا سبحان اللہ بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت تقریب خواجہ غریب نواز ذکر شہداء کربلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ شر تک باقی 72 کربلا چاہوں گا شعر سنیں جو دنیا میں لگاتے ہیں سبیل سید و شہداء سبحان اللہ بے شک یہ میرے مصطفیٰ کے مہمان ہیں دیکھیے مچل جائیں گے جو دنیا میں لگاتے ہیں سبیل سید و شہداء جو دنیا میں لگاتے ہیں سبیل سید و شہداء پلائے کہ انہیں محشر پلائے کہ محشر میں کوثر کربلا تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیں نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت تقریب خواجہ محشر میں کوثر کربلا سبحان اللہ بے شک رہیں گے شر تک باقی 72 کربلا اس حسین آصف کی اولاد آج اپنے یہاں آئے ہیں کربلا میں ایک طرف 22 ہزار تھے سبحان اللہ میرا ایمان ہے عابد امتحان صبر ہے ورنہ میرا ایمان ہے عابد امتحان صبر لوگ اتنے مچلتے تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت شعر کو ڈبل پڑھو آپ نے شاید نہیں سمجھا ہو اب سمجھ کر کے نہیں ہو تب بھی یاد میں حسین آصف کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا حسین ایمان ہے عابد
حضرات محترم اب بیٹھے رہے الحمدللہ یہ تقریب خواجہ غریب نواز کا پروگرام ہے میں خواجہ غریب نواز کی شان میں بھی دو چار باتیں رکھوں گا لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ رسول پاک کے نوازے پر تھوڑی سی بات ہو جائے میں نے خطبہ کے بعد قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے خالق کائنات قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ حسین زندہ ہے میرے مصطفیٰ نے حسین اعظم کو لیا پیشانی کو بوسہ دیا نبی نے چوما بھی نبی نے سونگا بھی میرے مصطفیٰ جان رحمت نے پیار کیا فرمایا حسین زندہ ہے ابو بکر صدیق نے دیکھا کہا حسین زندہ ہے عمر نے دیکھا حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے علی نے دیکھا حسین زندہ ہے صحابہ نے دیکھا حسین زندہ ہے مدینے کے در و دیوار نے دیکھا حسین زندہ ہے آسمان کے سورج نے دیکھا حسین زندہ ہے زمین دیکھنے لگی حسین زندہ ہے ستاروں نے دیکھا حسین زندہ ہے روان ہو جاتے ہیں وقت آتا ہے گھڑی آتی ہے ساتھ آتی ہے میرا حسین چھوڑ کر آ رہے ہیں خدا کی قسم در و دیوار کہہ رہے ہیں حسین زندہ ہے کنکریاں کہہ رہی ہے حسین زندہ ہے ایسے کہہ رہے ہیں حسین زندہ ہے بحروں پر کہہ رہے ہیں حسین زندہ ہے پہاڑ کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے پروت کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے میرا حسین مکہ المکرمہ پہنچا حسین زندہ ہے اللہ اکبر قربان جاؤ مسلمانوں صفا مروہ نے کہا حسین زندہ ہے مینا نے کہا حسین زندہ ہے مصطفیٰ نے کہا حسین زندہ ہے اللہ اکبر مکہ المکرمہ کے در و دیوار نے کہا حسین زندہ ہے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں اب میرا حسین میدان نینوا کے لیے نکلے ہیں بہتر نفوس قدسیہ ہے تب نکل رہے ہیں اور بھی ربائی گھیرتے ہیں سارے ظالم کہتے ہیں حسین زندہ ہے گھوڑا دیکھ کر کہتا ہے حسین زندہ ہے المختصر سنیے جب میرا امام حسین امام زین العابدین نے کہا حسین زندہ ہے امام قاسم نے کہا حسین زندہ ہے علی اکبر نے کہا حسین زندہ ہے حضرت سکینہ نے کہا حسین زندہ ہے ام رباب نے کہا حسین زندہ ہے میدان نینوا میں میرے حسین آ گئے اب سجدے میں میرے حسین نے سر رکھا تلوار سامنے آ گئی تلوار کہہ رہی ہے حسین زندہ ہے نیزے کہہ رہے ہیں حسین زندہ ہے جب سر کٹا تو خدا کی قسم کٹنے سے پہلے ساری جہان کے ہر شخص نے کہا ہر فرد نے کہا ہر ذرے ذرے نے کہا حسین زندہ ہے جب سر کٹ گیا تو قرآن کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت ذکر شہدائے کربلا ذکر امام حسین عابد بابو حضور نعرہ تکبیر کٹنے سے پہلے سر نے کہا حسین زندہ ہے کٹ گیا تو قرآن کہہ رہا ہے حسین زندہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تو خدا کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے کون کہہ رہا ہے اللہ کی مقدس کتاب کہہ رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کسی انسان کا نہیں ہے یہ کتاب اللہ کی ہے اور خدا کی قسم رب فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میری قوم کے دیالو مسلمانوں یہ قرآن دینے والا بھی رب ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے لے لیا ہے سبحان اللہ قرآن قیامت تک رہے گا اور قرآن کہے گا کہ حسین زندہ ہے حسین کے ماننے والے عاشق بھی حسین زندہ ہے مسلمانوں بات بڑی پیاری آئی ہے اب میں آپ کو لے کر کے چل رہا ہوں تقریب خواجہ غریب نواز ہے ہم خواجہ غریب نواز کے دیوانے نظر آتے ہیں ہم کو کوئی گالی دے دے ہم برداشت نہیں کرتے ہیں ہم کو کوئی تانا دے دے ہم برداشت نہیں کرتے ہیں ہمیں کوئی زیر کرنا چاہے ہم برداشت نہیں کرتے ہیں ہم کو کوئی ادھر سے کچھ کہہ دے ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے لیکن آ جاؤ حسن و حسین کے بیٹے کی بارگاہ میں ہند کے
राजा की बारगाह में आ जाएं, मेरे ख्वाजा की बारगाह में आ जाएं, जब मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान की धरती पर तशरीफ लाते हैं तो होता क्या है? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, अजमेर की धरती पर मेरे गरीब नवाज बैठे हैं। अब एक साधु को पृथ्वीराज चौहान जो अखंड भारत का सम्राट था, उसने कहा था है कोई ऐसा पंडित जो गरीब नवाज को जो है लाजवाब कर दे, है कोई ऐसा जो मोइनुद्दीन के मुंह को ताला लगा दे। एक पंडित को अपनी जबान पर बहुत नाज था, संस्कृत पर बहुत नाज था, उसको अपने इल्म पर बहुत नाज था। उसने कहा मैं उसको जो है लाजवाब कर दूंगा। सुनो कहाँ है? कहा फलाना जगह पर बैठे हैं, अजमेर की धरती पर बैठे हैं। कहा ठीक है। अब ये जो है सफर करना शुरू कर दिया। कौन? ये साधु, ये पंडित आ रहा है। किससे? मेरे गरीब नवाज से मुनाजरा करने के लिए आ रहा है, मेरे गरीब नवाज से सवाल जवाब करने के लिए आ रहा है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब वो आया भारत की सरजमीन पर चलते 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 अजमेर की धरती पर पहुंचा। अजमेर की धरती पर मेरे गरीब नवाज एक कुटिया पर बैठे हुए हैं, कुछ लोग दीन की बातें सुन रहे हैं, मुशरिक लोग हैं। मेरे गरीब नवाज दीन की तालीम दे रहे हैं। वो आया, आंखें बड़ी बड़ी थी, गुस्से में आया, चेहरा लाल था। उसने कहा गरीब नवाज तुम्हारा नाम है? मोइनुद्दीन तुम्हारा नाम है? उन्होंने कहा हाँ हाँ मोइनुद्दीन मेरा नाम है। कहा मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूँ, आपसे मुकाबला करना चाहता हूँ, आपसे बातें करना चाहता हूँ। मेरे गरीब नवाज ने क्या फरमाया? आप और हम होते तो उससे नीचे दिखाते, तुम इतनी दूर से आए हो मुझसे बहस करोगे, लेकिन मेरे गरीब नवाज का किरदार देखो, ये नबी की औलाद है। गरीब नवाज ने फरमाया बहुत दूर से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, आप थक गए हैं, थोड़ी देर बैठिए। उनको बिठाया। मेरे गरीब नवाज ने पानी का प्याला पेश कर दिया। कहा पहले पानी पीजिए, बहुत दूर से आए हैं, थक गए हैं, मुनाजरा करना है मैं तैयार हूँ, बातें करनी है मैं तैयार हूँ, लेकिन दूर से आए हैं, आप थक गए हैं, पहले बैठ जाएं, पानी पी लें। अब वो पानी पी रहा है, उसके बाद बोलना शुरू कर रहा है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया काफी दूर से आए हैं, अभी थकान जाने दीजिए, बाद में कर लीजिएगा। अल्लाह अकबर, खाने का वक्त हो गया। मेरे गरीब नवाज ने खाना पेश कर दिया। अब वो आया था मुनाजरा करने के लिए, मुकाबला करने के लिए। जब मेरे गरीब नवाज ने खाना पेश किया, अब वो खाना खा रहा है, हल्का से निवाला नीचे जा रहा है और दिल ही दिल में सोच रहा है इन्हें मैं बुरा कह रहा हूँ, इन्हें मैं गाली दे रहा हूँ, इन्हें मैं नीचे दिखाने के लिए आया हूँ, इन्हें मैं जलील करना चाहता हूँ, लेकिन ये कैसे किरदार वाला है, इसका अखलाक कितना बुलंद है, इसकी शानदार ऊंची है, ये मुझे कुछ कहने रहे हैं, मुझे बिठाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, खाना खिलाया जा रहा है, खा रहा है, दिल ही दिल में सोच रहा है। खाना खत्म हुआ, मेरे गरीब नवाज ने फरमाया अब मुनाजरा कर ले। अब वो कहता है हुजूर क्या मुनाजरा करो, बस मैं आपको देख लिया, मेरे जहन में बात आने लगी, जब आपका किरदार इतना अच्छा है, आपका रफ्तार इतना अच्छा है, आपकी सोच समझ इतनी अच्छी है, मैं आपसे मुनाजरा करने आया। आप पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, मुझे बिठा रहे हैं, जब आपका अखलाक इतना अच्छा है तो मदीने के मुस्तफा का अखलाक कितना अच्छा होगा। मैं मुनाजरा नहीं करना चाहता, मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तकरीब ख्वाजा गरीब नवाज, गुलामाने ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लामा मंजर नवाज साहब किबला। किरदार देखोगे, है कोई ऐसा जिसका किरदार इतना अच्छा हो, है कोई ऐसा जिसका अखलाक इतना बुलंद हो। इंसान का अखलाक बुलंद होना चाहिए। अभी 4 दिन पहले एक शख्स कहता है मंजर नवाज साहब एक बात बताइए, जब भारत में गरीब नवाज ने एक कटोरे में पुराना सागर मंगा दिया था तो हुसैन करबला में पानी नहरे फुरात को क्यों नहीं मंगवाया? मैंने कहा अकल के अंदर तू जानता नहीं है, यहाँ जंग हो रही है तो मुशरिकों से हो रही है, लेकिन करबला में तो जंग हो रही है। अपने आप को कलमा पढ़ने वाला मुसलमान का ये मुशरिकों की जंग है, ये मुशरिक है, काफिर है, लेकिन वहां जो है ना करबला में मोमिन है, अपने आप को मुसलमान कहता है। वहां पर बात कुछ और है, यहाँ बात कुछ और है। जहाँ करामत
दिखाई जाती है, वहाँ करामत दिखा दी जाती है। आपको बताना चाहता हूँ, आओ तारीख के औराक का मुशाहिदा करो। एक रात मिलती है, बाबू हुजूर से जैसी जात हमारे यहाँ आते हैं, हम उनकी ज्यादा कदर नहीं कर पाते, उनकी जो है खिदमत नहीं कर पाते, लेकिन आले रसूल की खिदमत करनी है। आओ करबला में आ जाओ, तुम्हें एहसास हो जाएगा वो तो साहबे रसूल थे, अरे जिन्होंने अपने माथे की आंखों से अपने नबी का दीदार किया है, कलमा पढ़ा है, मुसलमान हुआ है। लेकिन जब करबला में 72 जानिसार थे, आखिरी रात आई थी, मेरे हुसैन आज़म ने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने खेमे में तमाम मर्दों को बुलाया। मेरे हुसैन आज़म ने बुलाकर सब जब आ गए तो मेरे इमाम हुसैन ने चिराग को बुझा दिया, और चिराग को बुझाने के बाद फरमाया, मेरा आप सबों से सवाल है, ये जालिम मेरे खून के प्यासे हैं, ये जालिम मेरा सर चाहते हैं, ये जालिम मुझे शहीद करना चाहते हैं, ये जालिम मुझे जो है बच्चों को मेरे यतीम करना चाहते हैं, लेकिन तुमसे कोई बेर नहीं है, तुमसे कोई जंग नहीं है। मैं तुम सबसे जो है ये कह रहा हूँ, जिसको जाना है वो चले जाए। मैं दिल से कहता हूँ आप चले जाए, कल मैदान महशर में मैं अपने नाना से तुम्हारी बख्शिश कराऊंगा, मेरे नाना से कहूंगा, नाना ये खुद नहीं आए थे, मैंने उसे भेजा है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। तारीख गवाह है, जब चिराग को जलाया जाता है तो जितने अहले बैते अतार से मोहब्बत करने वाले थे, अहले बैते अतार थे, जहां बैठे थे वहीं के वहीं बैठे हैं, एक कतरा भी ना जमीन के आगे आए हैं ना पीछे गए हैं। सबने कहा था, हुसैन आप ऐसा समझ रहे हैं कि हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, हम आपके साथ गर्दन कटा देंगे, हम अपने आप के साथ अपने बच्चों को यतीम करा देंगे, आप चलिए बीवी को बेवा कर देंगे, आप चलिए माँ के गोद को उजाड़वा देंगे, लेकिन हुसैन आपको हम छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर कल मैदान महशर में आमना के लाल ने पूछ लिया कि तू तो मेरा सहाबी था, तू तो मेरा चाहने वाला था, मेरी औलाद को तू कैसे छोड़कर आ गया था? हुसैन हम नहीं छोड़ेंगे। अब हुसैन का पावर दिखाते हैं, नबी की औलाद की जो है अजमत दिखाना चाहता हूँ, मेरे हुसैन है। जब सबने कहा नहीं छोड़ेंगे तो कुछ लोग कहते हैं मेरे फुरात तो करीब था, हुसैन बुलाया क्यों नहीं? याद रखो हर जगह जो है करामत दिखाई नहीं जाती है, कहीं करामत छुपाई जाती है। जहाँ दीन को बचाना हो करामत छुपाई जाती है, जहाँ दीन को फैलाना हो वहाँ करामत दिखाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे इमामे हुसैन। हजरात मोहतरम, मैं एक जगह से बोल कर आया हूँ, फिर दूसरी जगह मुझे जाकर बोलना है। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मैं समझाना चाहता हूँ जिस हुसैन के बारे में तुम ये मेरे हुसैन ने कहा, तुम सब बैठे हो, जब तुम जाना नहीं चाहते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो, शहीद होना चाहते हो, बच्चों को यतीम कराने के लिए तैयार हो, तो सुनो, सब अपने अपने माथे की आंखों से ऊपर देखो। अल्लाहु अकबर। सबने कहा, उसमें साहबी रसूल भी थे। हजरत न देख रहे हैं, हुसैन आज़म ने फरमाया, सिर्फ जन्नत देख रहे हो या कुछ और देख रहे हो? सबने कहा, हुसैन हम जन्नत भी देख रहे हैं और जन्नत में अपना मकाम भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तकरीबे ख्वाजा गरीब नवाज, जिक्रे शुहदाए करबला, जिक्रे इमामे हुसैन, आमदे बाबू हुजूर, आमदे सरकार बाबू हुजूर, नारे और जन्नत में अपना मकाम भी देख रहे हैं। मैं यहीं पे रहकर आपको बताना चाहता हूँ, मेरे इमाम हुसैन को कोई मोहताज ना समझे, मेरे हुसैन आजम को कोई मजबूर ना समझे। मेरे इमाम हुसैन को रब ने वो ताकत दी है, रब ने वो पावर दिया है, रब ने वो मकाम दिया है, रब ने वो रिफत और बुलंदी अता की है कि हुसैन जमीन पर बैठे हैं, लेकिन शहादत होने वाले को उसका मकाम दिखा रहे हैं। उसी की औलाद है गरीब नवाज। आओ तारीख पढ़ो तो पता चलेगा। जंगल का रास्ता है, मेरे गरीब नवाज है, कुछ मुरीदीन मोतकदीन रास्ते से चल रहे हैं, मेरे गरीब नवाज की नजर पड़ी। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, मेरे मुरीदों देखो ना, वहां से धुआं उठ रहा है, यहाँ आग लगाई गई है, कौन है जरा पता करके आओ। एक मुरीद गया, जाकर देख रहा है, मजोसी है, आतिश परस्त है, आग की पूजा कर रहे हैं, जंगल में आग जला दिए हैं, सब उसके जो है इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसकी परस्ती कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं।
जब उसकी पूजा कर रहे हैं, आकर के कहा है गरीब नवाज, है हिंदल वली अताए रसूल, वहां तो जो है कुछ कुफार हैं, आतिश परस्त हैं जो आग की पूजा कर रहे हैं। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया आग की पूजा कर रहे हैं? कहा हुजूर। कहा चलो चलते हैं। जब मेरे गरीब नवाज वहां आए, देखा सारे आतिश परस्त आग की पूजा कर रहे हैं, अपना माबूद मान रहे हैं। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, हिंदल वली ने फरमाया, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। हिंद का शहंशाह ने फरमाया ये क्या कर रहे हो? कहा ये हमारा माबूद है, हमारा खुदा है, हम आतिश परस्त हैं, इसकी पूजा करते हैं। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया तुम इसकी पूजा करते हो, ये तुम्हारा माबूद है, तुम्हारा खुदा है? कहा जब ये तुम्हारा खुदा है हाथ रख करके दिखाओ इस आग में। उसने कहा अगर हाथ रखेंगे तो हाथ को आग जला देगी। कहा तेरा माबूद कैसा है, तू उससे प्यार करता है, तेरे माबूद की परस्ती करता है और तुझे वो जला दे? उसने कहा हाँ आग का काम है जलाना, आग जिसमें आग के ऊपर जो भी आएगी वो जल जाएगी, आग इसलिए जलाती है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आग सबको जला दे। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, आदमी पैर रखे और पैर को आग न जलाए, हाथ रखे हाथ को न जलाए, पीठ रखे पीठ को न जलाए, आग का काम है जलाना। अल्लाह अकबर। मेरे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया सुनो ये आग जो है अल्लाह वालों को नहीं जला सकती है, काम नहीं मानते। थोड़ी ही देर में अभी बहस हो रही है तो बड़ा पंडित था, उस पंडित के गोद में एक बच्चा था। मेरे गरीब नवाज ने पंडित के गोद के बच्चे को लिया और आग में कूद पड़े। कहां पड़े जल्दी बोलिए? आग में कूद पड़े। जहां आग लगाई गई थी मेरे गरीब नवाज ने पंडित के बेटे को लिया और कूद गए आग में। अब हल्ला मच गया, आवाज बुलंद हो गई, ऐ लोगों आ जाओ, अरे पंडित के बेटे को लेकर एक मुसलमानों का बाबा आग में कूद गया है, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? अब उस बाबा का क्या होगा? बच्चे कैसे बचेंगे? आग में लेकर कूदे हैं। अल्लाह अकबर। पूरे गांव के गांव जमा हो गए। अब जब जमा हुए ना, थोड़ी देर के बाद मेरे गरीब नवाज उस आग से बाहर आ रहे हैं। जब आग से बाहर आ रहे हैं सबकी नजर ने देखी कि आग बाहर आ रहे हैं, जिस्म तो छोड़िए, जिस्म के एक बाल को भी उस आग ने नहीं जलाई है। सबकी नजर पड़ी, पंडितों की नजर पड़ी, दानिश्वरों की नजर पड़ी, आतिश परस्तों की नजर पड़ी। सबने देखा कि आग में गए थे लेकिन जिस्म के कपड़े को नहीं जलाया है, बालों को नहीं जलाया है, एक बाल भी नहीं जला है। जब बच्चों को देखा तो देखा कि बच्चा भी सलामत है, बच्चे को भी आग नहीं जलाई है। सब लोगों ने कहा बाबा समझ में नहीं आती है कि आग का काम है जलाना,